Here I am Chittal Sachinarayana, botany sir, working as botany lecturer in MBA and JS and RVR Degree College, Malakpuram. చిట్టాల సత్యనారాయణ నేను మలికిపురం డిగ్రీ కళాశాలలో బాటనీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. టుడే మై కంటెంట్ ఈస్ పీపీటీ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామన్క్లేచర్, అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణ విధానము. ఇన్ మై కంటెంట్ it is simply called as ICBN. I stands for international, C stands for code of, B stands for botanical, N stands for nomenclature. అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణ విధానం. దీనిలో కంటెంట్, దీనిలో ఉండేటటువంటి ముఖ్య అంశాలు: పరిచయం, ముఖ్య సూత్రాలు, పరిచయకర్త, రూల్స్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్, ఈ నామీకరణ విధానంలో ఉండేటటువంటి ముఖ్య నియమాలు, మీటింగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఐబీసీ, మీటింగ్ కోడ్ యొక్క విధానము, నెక్స్ట్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్, ఈ వర్గీకరణ విధానంలో ఉండే వివిధ అంశాలు, అండ్ టిపిఫికేషన్, ఈ టైప్ టిపిఫికేషన్ విధానం, అండ్ పబ్లికేషన్, ఆథర్ సైటేషన్, చాయిస్ ఆఫ్ నేమ్స్, రిజెక్షన్ ఆఫ్ నేమ్స్, అండ్ లాస్ట్లీ క్వశ్చనరీ. దిస్ అబౌట్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఐసిబిఎన్. ఈ ఐసిబిఎన్లో ఉండేటటువంటి కంటెంటు ఈ అంశాల ద్వారా తెలియపరచబడుతుంది. Introduction, పరిచయం. In introduction, the nomenclature involves the principle governed by rules framed and adopted by International Botanical Congress, and the rules developed by IBC are listed generally in a code called International Code of Botanical Nomenclature. Here we find two major or main points. The International Botanical Congress adopted some rules and regulations for the naming of the plants. That is, it involves some principles. These principles are framed by the members of the International Botanical Congress. Secondly, the rules developed by IBC are listed generally in a code called International Code of Botanical Nomenclature. For everything there is a code and decoding process. For example, in genetics there is coding and decoding process. Like that, here the rules will be formed generally in a code language, that is code is called International Code of Botanical Nomenclature. ఈ పరిచయంలో ముఖ్యాంశం ఏమనగా, సాధారణంగా అంతర్జాతీయ వృక్ష కాంగ్రెస్ వారిచే నియమితమైనటువంటి వారి ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ నియమాలు, ఈ అన్నీ కూడా ఈ నామన్క్లేచర్లో లేదా నామీకరణ విధానంలో పొందుపరచబడి ఉండటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. రెండవదిగా, ఈ నియమాలన్నీ కూడా కోడ్ రూపంలో తెలియపరచబడతాయి. అందువల్ల దీన్ని అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణంగా పేర్కొంటారు. ఇది పరిచయానికి సంబంధించి దిస్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్, సెకండ్లీ, ప్రిన్సిపల్స్, దట్ ఈస్ నియమాలు. ప్రిన్సిపల్స్, రిగార్డింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. This botanical nomenclature is an independent process when compared with
zoological nomenclature. These two are independent divisions. The name of taxonomical groups is determined by means of the nomenclature types. The nomenclature types are many to the taxonomical groups. These are determined by the nomenclature types. The nomenclature taxonomic groups is based upon the priority of the publication. These groups are dependent on the priority of the publication. The scientific name of taxonomic group treated or written in Latin language. Here there is a main principle, that is these taxonomic groups or scientific groups, the scientific name of taxonomic groups must be written in Latin language. Okay. ఈ నియమాలకు వచ్చేసరికి ప్రధానంగా ఈ వృక్ష నామీకరణ విధానంలో జంతు నామీకరణ విధానానికి, వృక్ష నామీకరణ విధానానికి వాటికి స్వతంత్రంగా ఉండేటటువంటి విధానం మనం గోచరం అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వర్గీకరణ సమూహాలు అవి ఈ నామన్క్లేచర్ విధానంలో, నామీకరణ విధానంలో అవి విభాగించబడుతూ ఉంటాయి. తదుపరి ఈ వర్గీకరణ విధానంలో ఈ వర్గీకరణ సమూహాలు విభజించబడేటప్పుడు అవి ఈ ప్రచురణ అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది. తదుపరి చివరిగా ఈ వర్గీకరణ సమూహాలు అవి ఖచ్చితంగా ఈ లాటిన్ భాషలో ప్రచురితమవుతూ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ మస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూసర్. Here we can find the formal introduction of this system of naming species is credited to Swedish natural Carl Linnaeus, effectively beginning with his work Species Plantarum in 1753. In his book, that is Species Plantarum, in 1753, Carolus von Linnaeus introduced all these codes of the International Code of Botanical Nomenclature. So Linnaeus is the introducer of this ICBN. Otherwise we can say ఈ కరోలస్ వాన్ లిన్నేయస్ అనే మహనీయుడు 1753 సంవత్సరంలో జాతుల ఆవిష్కరణ అనే గ్రంథంలో ఈ జాతుల ఆవిష్కరణ గ్రంథంలో ఆయన ఈ యొక్క నియమాలను ప్రచురిస్తూ ఈ అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణ నియమావళిని పొందుపరిచినాడు. He is a Swedish botanist, physician and zoologist who laid the foundation for the modern biological naming scheme of bionomical nomenclature. Here he is a physician and zoologist, botanist, otherwise called as biologist. He wrote all the principles and all the events which are necessary for the ICBN in his book. He is known as the father of modern taxonomy
and is also considered one of the father of modern ecology. He is modern taxonomy father. Not only that, but also he is modern, father of modern ecology also. Why? Because he has a wide range of knowledge in biology. ఈ పరిచయకర్తల్లో ప్రధానంగా కరోలస్ వాన్ లిన్నేయస్ అనే శాస్త్రవేత్త 1753 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా ఈ మొక్కలకు లేదా జాతులకు పేర్లు పెట్టే విధానాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించడం జరిగింది. అందువల్ల ఈయన పరిచయకర్తగా లేదా ఇంట్రడ్యూసర్గా ఈయనని పేర్కొనటం జరుగుతుంది. ఈయన ఒక వృక్ష శాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రముఖ వ్యక్తే కాకుండా ఆయన ఒక ఫిజిషియన్గా, తర్వాత జంతు శాస్త్ర విభాగానికి చెందిన ప్రముఖమైన వ్యక్తిగా ఆయన పరిగణింపబడుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఆయన ఆధునిక ఈ జీవశాస్త్రానికి ఒక పితామహుడిగా కూడా పరిగణించబడుతూ ఉన్నారు. ఆయన ఈ ఆధునిక వర్గీకరణ శాస్త్రానికి వృక్ష శాస్త్ర పితగా ఆయన్ని పేర్కొంటారు. అంతేకాదు ఆధునిక ఆవరణ శాస్త్రానికి కూడా ఆయన పితగా ఆయన్ని పేర్కొంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం ఈ కరోలస్ వాన్ లిన్నేయస్ యొక్క పిక్చర్ని మనం చూడవచ్చు. ఈయన గొప్ప విశేషమైన అంశాలను ఈ బయాలజీలో, జువాలజీలో, ఎకాలజీలో ఫిజిషియన్గా అనేకమైనటువంటి అంశాలను పొందుపరిచి ఆయన స్పీషీస్ ప్లాంటారం గ్రంథకర్తగా ఆయన పేర్కొనబడతారు. ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్. ఈ యొక్క ఈ నామీకరణ విధానంలో ఉండే ముఖ్యమైనటువంటి రూల్స్, మనం నియమాలను చూసినట్లయితే, దట్ ఈస్ ర్యాంక్స్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ taxa. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్లీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ. థర్డ్ వన్, టైప్ మెథడ్. నెక్స్ట్, synonyms and related definitions, and citation of author, and naming of cultivated plants, Latin diagnosis, effective and valid publications. These are the important rules of nomenclature. ఈ యొక్క నామీకరణ విధానంలో ఉండే ప్రముఖ నియమాలు చూసినట్లయితే, మొట్టమొదటిగా ఈ అంతిమంగా టాక్సా అన్న పదాన్ని వాడుతూ వీటిలో ర్యాంక్స్, వివిధ ర్యాంకులుగా విభజించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ర్యాంక్స్లో ప్రయారిటీస్ ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఆ ర్యాంక్స్లో ఉండే వివిధ పద్ధతులను, టైప్ మెథడ్ని కూడా తెలియచేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత సినానిమ్స్, రిలేటెడ్ డెఫినేషన్స్. సినానిమ్స్ అనగా సమ పదాలు, వాడుకలో ఉన్న పదాలను సూచించే విధానం సినానిమ్స్. వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి ఈ డెఫినేషన్స్. తర్వాత సైటేషన్ ఆఫ్ ఆథర్ యొక్క పరిచయం. తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్. ఈ మనం నిత్యం ప్రకృతిలో వ్యవసాయదారుల ద్వారా పండించేటటువంటి ఈ పంటల సూచన. తర్వాత లాటిన్ డయాగ్నోసిస్, ఎఫెక్టివ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పబ్లికేషన్స్. ఇవి ఈ నామీకరణ విధానంలో ఉండే ముఖ్య సూత్రాలు, నియమాలు. నెక్స్ట్, సబ్సిక్వెంట్ మీటింగ్ ఆఫ్ IBC. The subsequent meetings which are conducted in a series, they are 1892 Rochester Code, first one. Secondly, 1905
that is Vienna Code. Third one 1907 American Code. Next 1910, that is Lawrence. 1930 Cambridge Congress. 1983 latest ICBN Sydney Australia, and principles, 6 principles and 75 rules and 57 recommendations. These are the subsequent meetings of ICBN. ఈ వరుస పరంపరగా జరిగినటువంటి మీటింగ్స్లో ఉండే ప్రధాన అంశాలు చూసినట్లయితే 1892లో రోచెస్టర్ కోడ్గా మొట్టమొదటిగా ఆవిష్కరించబడింది. తర్వాత 1905 సంవత్సరంలో వియన్నా కోడ్, దాని తరువాత అనుసంధానంగా 1907 సంవత్సరంలో అమెరికన్ కోడ్ ఇవ్వబడింది. తర్వాత 1910 సంవత్సరంలో లారెన్స్ కోడ్ ఇవ్వబడింది. 1930 సంవత్సరంలో కేంబ్రిడ్జ్ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత 1983లో ఆధునిక అంతర్జాతీయ నామీకరణ విధానానికి సంబంధించి సిండే ఆస్ట్రేలియా అనే అంశం పేర్కొనబడింది. దీనిలో ప్రధానంగా 6 సూత్రాలు, ప్రిన్సిపల్స్, 75 నియమాలు, 57 రికమెండేషన్స్ పొందుపరచబడ్డాయి. నెక్స్ట్ కోడ్స్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్. Codes of nomenclature. Mainly International Code of Botanical Nomenclature ICBN for plants including fungi and cyanobacteria. ఈ అంతర్జాతీయ నామీకరణ అనేది కేవలం పుష్పించే మొక్కలకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇది శిలీంధ్రాలు, సైనోబాక్టీరియా మొదలగు అంశాలకు కూడా ఇది పరిమితమవుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్, మెయిన్లీ ఫర్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్, దట్ ఈజ్ ప్రధానంగా ఈ కోడ్ ఈ నిత్యం మనం సాగు చేసేటటువంటి మొక్కలకి ఇది వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జూలాజికల్ నామన్క్లేచర్ ఫర్ animals, that is ICZN. This code is also extended to zoology also, not only for botany. That's why ఈ అంతర్జాతీయ జంతు నియమావళిగా దీనిని పేర్కొంటూ ఉంటారు. ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, దట్ ఈజ్ ICNB. అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణం అనగా ప్రముఖంగా ఈ బ్యాక్టీరియాలకు సంబంధించిన నామీకరణ విధానం కూడా దీనికి ఇందులో పొందుపరచబడింది. ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆన్ టాక్సానమీ ఆఫ్ వైరసెస్ ఫర్ వైరసెస్. ఈ వివిధ వైరస్ల యొక్క అంతర్జాతీయంగా ఉండేటటువంటి ఆ కమిటీ కూడా ఇందులో పొందుపరచబడుతుంది. దట్ ఈజ్ ICTV. Typification. The typification mainly includes a code has greatly emphasized on typification of taxa in order to bring about stabilization of names. For the stabling of the names, this typification method will be followed. ఈ కోడ్ విధానంలో ఈ టిపిఫికేషన్ మెథడ్ని ఈ పేర్లను సమీకృతం చేయటం కోసం గాను, స్థిరపరచడం కోసం గాను దీనిని వాడుతూ ఉంటారు. ఇట్ ఈజ్ నాట్ నెసెసర్లీ ది మోస్ట్ టిపికల్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది టాక్సా. ఈ టాక్సా అనేటటువంటి దానికి ప్రధానమైనటువంటి అంశమే కాకోకుండా ఒక టిపికల్ ఆర్ మోడల్ రిప్రజెంటేటివ్గా దీన్ని సూచిస్తూ ఉంటారు టాక్సాలు. దట్ ఈజ్ హోలోటైప్, ఐసోటైప్, పారాటైప్, సిన్టైప్, లికోటైప్, నియోటైప్, టోపోటైప్. These are the types which are included
in this typification method. Questionnaire. ఈ అంతర్జాతీయ వృక్ష నియమావళిలో పొందుపరిచినటువంటి కొన్ని సూత్రప్రాయంగా మీకు ఏర్పరచబడిన ఈ యొక్క ప్రశ్నావళి చూసినట్లయితే, మొట్టమొదటి ప్రశ్న, వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ICBN in taxonomy? In taxonomy, the role of ICBN, the importance of the ICBN. You have to give answer. ఈ అంతర్జాతీయ ఈ వృక్ష నామీకరణం యొక్క పాత్ర ఈ యొక్క వర్గీకరణ విధానంలో ఎంతవరకు ఉంటుంది? సెకండ్లీ, వాట్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ICBN బ్రీఫ్లీ? ఈ అంతర్జాతీయ వృక్ష నియమావళిలో ఉండే వివిధ నియమాలు ఏమేమి పొందుపరచబడ్డాయి అన్నది మీరు తెలియపరచబడాల్సి ఉంటుంది. థర్డ్లీ, హూ ఆర్ ది ఇంట్రడ్యూసర్ ఆఫ్ ICBN? You know, the introducer, only one man who is the father of modern taxonomy and modern ecology. You know, ఆధునిక వృక్ష శాస్త్ర పితామహుడిగా మరియు ఆవరణ శాస్త్ర పితామహుడిగా పేరొందినటువంటి ఆ వ్యక్తి పేరు ఇక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది మీరు. ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ ఇన్ ICBN. In ICBN, the specification and importance of nomenclature. Lastly, what are the subsequent meeting of ICBN? In which year, how the meetings were conducted in a subsequent manner. You have to code all the year-wise list. This about the questionnaire. Okay, thank you very much, dear students. We are in COVID time, so we must maintain hygienic condition, washing of our hands thoroughly. Not only that, wearing of masks. All these precautions are very important, very important. Why? Because this virus, coronavirus is spreading in very speedily. We know it is damaging the people enormously. So we must be hygienic in condition so that we can protect ourselves and the virus should not be contaminated to others. So please take care regarding corona virus for healthy atmosphere. Okay, thank you very much.